ഹലോ ഹലോ. ഹലോ. Yes, sir. ഓക്കെ. യെസ്. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓഡിബിൾ ആണ് സാർ. യെസ്. യെസ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ടുഡേസ് സെഷൻ. ഐ ആം സോറി ടു ബി ലേറ്റ് ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു ഓഡ് ടൈമാണ്. കാരണം ഞാനൊരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു പ്ലേസിൽ എത്തിയെങ്കിലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നത്. കാരണം ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ടൈം ആയതുകൊണ്ടേ. ദാറ്റ്സ് വൈ. Okay, anyhow, we can start our class today. This is for your practical session. I think all of you hearing my voice. The 47 members, I am express my sorry to all for being late. Okay. So here today, I am intended to give an introduction for practical section, MA Psychology second year practical sections. That is included all counseling psychology. Then guidelines, you got a guidelines for this practical session, MA Psychology practical examination, December 2020 and June 2021. MAPC. Okay, then you will also have a handbook. That a handbook, you will have all the details for writing reports, records, preparation of records. All details are there in the handbook. Apart from that handbook, you have guidelines, practical guidelines. What are the things you do as a part of your practical examination? That is detailed, that is explained in the guidelines, that leaflet. That leaflet, you carefully read that leaflet at first, then you will get all the details. What are the things you have to do as a part of this practical section? Okay, we will explain all the thing in the 3-day class. I think you have 3 sections. During these 3 sessions, I will briefly explain all the materials you have to do in the practical section. Activities, some activities and some tests. A psychology student or a psychologist should learn, should understand all the details, all the information, how to conduct a test, the test conduction, or what is called administration of a test to another person or another group, or what is called another individual, or another deviated person, or a person who have any kind of disability, or person who have any kind of psychological or neurological problem persons. We have to administer different kind of psychological tools, psychological tests. Then that is needed and in our in across our everyday activities, everyday counseling sessions, or anything we will do as a part of our this profession. That is a very needed activity, and we have to understand a person or a group or anything in the midst of our psychological counseling process. So that we have to administer psychological tests. There are so many psychological tests are there. You have many knowledge, many information from there, from your theory books. What are the psychological tests and what are the psychological tools, general psychological tools, then personality tests, intelligence tests, then verbal and non-verbal tests, personality tests. It is different types of tests are there. That is performance test. Then language test using languages, test using non-language, non-verbal test. Then projective techniques are there. Projective techniques use for assessing the personality of an individual having any deviation, or these are some categories of psychological tests.
The psychological test is a standardized instrument. Psychological or standardized instrument intended to measure any type of personality variable. In psychology, we are dealing with persons or individuals. We have individuals before us. We are addressing individuals. Like so that we have to understand the individual. What is the individual? What is the constructive elements of individual? What are the different components of individual? For that purpose, we are using these type of tests. So a test is a Alfred Binet defined test. Test is a psychological instrument used for understanding any one or two personality variable. Personality is a related to individual. Personality is related to person. Personality is related to person. സോ പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾ ആണ് മിക്ക സമയത്തും നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി, what a personality is, then how a personality is functioning, then what are the problems having that personality, and is there any deviation, is there any problem, is that personality is normally functioning, or any imbalance is there, balanced personality, imbalanced personality. So is that personality is a balanced personality or a perfect personality or an imperfect personality? All things we have to understand by using any tests. Then for what purpose we are using test? We can use only merely any psychological other techniques. We have observation, and we are observing a client or a personality, or we can examine a personality, physical examination. Without all these, above all these process, we have to use test. That is scientific evidence. We will get a scientific evidence, empirical evidence. We will get empirical evidence while using a test. Otherwise, we could not get any empirical evidence. We are reaching in a hypothesis that these person have some problem. This person have some problem, or this person have some deviation. This person have some schizotypic problem. That type of hypothesis is nothing but a merely guess. ഒരു ഗസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ shrewd guess ആണ്, not a mere guess, but it is a judicious or a intellectual based, or a what is based on some previous proved evidence. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗസ് ആണ് hypothesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So if a psychologist have some hypothesis, he want to prove that hypothesis. He want to prove that hypothesis. For proving that hypothesis, he needed evidence. From where we will get evidence? So that evidence he will got by using these tests. For that purpose, he should use tests. Then by using tests, he got solid and empirical evidence to prove his hypothesis. On the basis of his evidence, on the basis of his result of a test, he can say that my hypothesis is sometimes right, or can be rejected that hypothesis because it is not true. That much a problem not having suffered that person. So I have to reject that hypothesis. I have to depend another hypothesis. So you have to frame another hypothesis because that hypothesis is wrong. That is proved. That wrongness. That such a kind of decision he could reach by using a test. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. Every kind of test is a psychological instrument in order to measure any psychological variable with the help of by using samples of behavioral or non-behavioral responses. അപ്പൊ ഇവിടെ മിക്ക ടെസ്റ്റുകളിലും ബിഹേവിയറൽ ഓർ നോൺ ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസസ് ആണ് അവിടെ സാമ്പിൾ. ബിഹേവിയറൽ ഓർ നോൺ ബിഹേവിയറൽ. ഇപ്പൊ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഓർ നോൺ ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസസ് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്.
So individual is the dependent variable in a testing condition. Our test is the independent variable. That is the experiment. All kind of test is an experiment. In that experiment, individual is dependent variable and our test is independent variable. Such kind of a experimental context we are creating for administering a test. So this test we are using to understand a person, to understand the problems of a person, to understand the elements, constructive elements of a person, to understand a whole aspects of a person. Then we could use different types of tests, like what is called different types of tests for understanding physical construction of an individual. Just like that, the same way we are using psychological tests, psychological construction. A man is composed of two constructive two constructive elements, or two constructive elements, that is psychological construction and physical construction. Physical construction we are using, for physical construction we are understanding if there are any problem in physical construction, that the result is physical ailment, physical illness. Then we can approach a physician for treating that physical ailment. So that physician engaged in different types of process. He is first engaging with observe that patient, mere observation. Then he is using stethoscope. Then that's a test. For stethoscope he is using the what is called the nerve pulses, or the what is heartbeat. Then that is a test. Here is using a test. That is a simple test. Then from there he could use higher order tests in order to understand the physical condition of that individual. Just the same way we are using for understanding the psychological construction of an individual. First we are using mere talking conversation, or as engaging interaction with that individual. Then through that interaction we will got sufficient information or adequate information. If we got sufficient information through that interaction, we could not use other higher order tests. But if we want more information, we could use higher order tests. Then so that there are so many other tests are there. Then sometimes we want to know whether there is any intellectual disability having that individual, intellectual problem, intellectual disability. If the is that the intellectual ability is intact or composed in a balanced manner, or normally functioning, or in then we could use intelligence test. Intelligent test. By using intelligent test, there are so many intelligent tests are there. So many intelligent tests. You familiar with some types of intelligent test are Bhattia's performance test. That is measuring only some aspects of intelligence. Some aspects of intelligence. You should underline the word some aspects of intelligence. Then intelligence has many aspects. We could not measure the all aspects of intelligence by using a single test. Then so that we could use many tests we could use. So by using different various tests we can understand the different aspects, different areas of intelligence, and different aspects of intelligence. So that we could use a judgment. We could use a judgment. The intelligence, the intellectual capacity of that person is intact. So where is the problem is located? For diagnosing purpose we can use many type of tests. Then higher order test we can use psychological, metric, or what is called clinical oriented test we can use. Clinical oriented test we can use. Then this type of test we are using the whole or a comprehensive understanding of a person. Comprehensive understanding of a person. So these tests are the major components of your practical examination. These tests. Then what are the things we have you have
you understand with related to this test, what is a test, what are the variables used in a test, what is a test, എന്താണ് ഒരു test, you have to define that test, the personality test, you have to define that test. Then what is that test? That is a personality test for measuring personality. Then who is the author of that test, when and where that test is constructed, when and where, that is a very important question, when and where. Then that is contextual factors influence the test, contextual factors and cultural factors. There are different types of tests, are the culture free test and culture fair test. And culture free test and culture fair test und. Culture fair test means every culture that is fair, using in a fair manner. Every culture we can use, we could use that test. That is why that is appropriated to any cultural condition. If the cultural condition differ, that will not affect such a kind of test. That is cultural test. That is cultural related validity, reliability is done as far as concerned such a test. Then culture free test, culture free test means culture is not a factor, culture is not a factor, so we have to validate, re-standardize. If the cultural conditions are entirely changed, we have to re-standardize such a test, re-standardize, in order to with related to that cultural conditions. For personality test നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷന് അനുസൃതമാണോ എന്നുള്ളതിന് റീസ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാ ടെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് that could not use that could not have a general applicability because it is non standardized test. And standard, what is the difference between standardized test and non standardized test? Standardized test have general applicability, ഉണ്ട്. Any person can use that test at any time upon any sample. Any person can use that test. ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും അതിന് സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് or with the consent of psychologist, any person can use. For helping the psychologist, a clerk can use that test. Then the same result will yield. Whoever use that test without considering, without taking the person who are administering the test, the result of that test will be same. Such a test is standardized test. Any person can use, any time it can be used, anywhere, wherever the sample, wherever if there any change in the sample that will not affect the result of that test. Any sample it can use. സാമ്പിൾ മാറിയാലും പ്രശ്നമില്ല, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ മാറിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ എ സിംഗിൾ പർപ്പസ്, so that only that purpose only it can be used. It cannot use any other purpose. നോട്ട് അതർ പർപ്പസിലൊന്നും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരൊറ്റ പർപ്പസിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം, വേറെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആവണം. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഈസ്, what is a standardization of a test, what are the areas, what are the techniques and steps or activities we have to follow for construction of a psychological test. Then how we can construct a psychological test, എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പലരും ഈ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം PG ലെവലിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വേണം. അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കുന്നത് തന്നെ ടെസ്റ്റ് കിട്ടാനില്ല, ടൂള് കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ടെസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൂള് വേണം. കാരണം ഒരു
വേരിയബിൾ കിട്ടി അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമുക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ, അതിലെന്തെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ് തിങ് at first. For analysis we will have ഡാറ്റ കിട്ടണം അല്ലേ? ഡാറ്റ കിട്ടണം. എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ? ആ ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ്സ്, അത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്താൻ. അപ്പോ ഈ ഡാറ്റ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്, ജനറൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ മിയറായിട്ട് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വേണം. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല കോഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇവർക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റുകളൊന്നും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ടെസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാ ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. യു ആർ വെൽ സ്റ്റഡിയിങ്, വെൽ ലേണിംഗ് ഹൗ, what are the steps, different various steps should be followed for constructing a psychological test. Psychological test construct ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്സ്, അത് I will explain that steps for construction steps later. Okay. And then so that what is a test എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. What is a test? What are the standardization procedure? What is a test that is standardized and non-standardized? There are two types of broad categories: standardized test and non-standardized. So we have to understand what is standardized test and what is non-standardized test. Then standardization procedure, then test construction procedure. All things we have to understand it first. Then the second one is the procedure for administration. Then the procedure for administration, procedure for what is called result, procedure for scoring, then calculation, then reaching in a result, findings, and interpretation of that scoring. These all procedure we have to know with related to a test. ഒരു ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ we have to administer different types of test in different context and different purposes നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഹിയർ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്: decoding, encoding and decoding process. Or in the initial stage, that is we are using we will get a numerical value by applying a test. Then that numerical value is again converted into, that is a type of encoding, and this numerical value again converted into what is called a descriptive form. That descriptive form is our conclusion. Then if we conducted a personality test, that personality ഒരു പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന എന്താ? റെസ്പോൺസ് ആണ്. ആ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ്, ആ റെസ്പോൺസിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് scale is an important word while we are dealing with the test. Scale is a device. Scale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. That is used to convert behavioral response to as numerical value. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിലൊക്കെ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനൊക്കെ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, ഡിവൈസ് ആണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ we are using scale to convert behavioral response into numerical value പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ we are using different types of scales. In attitude scale, there are
Likert type of scale, and then Thurston scale. These type of scales are we are using. Then scales have different values. Then scales normally we are using 5-point scale, 7-point scale, 9-point scale, 3-point scale. These much of scales we are using for valuing, for testing, for converting the behavioral response into numerical response, numerical value like convert ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസിന് ന്യൂമറിക്കൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ, ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻകോഡിങ്, ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻകോഡിങ്. പിന്നെ ഒരു ഡീകോഡിങ് ആക്കുന്നു. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ, അത് എന്തൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടി. ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്തിന്റെ? ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് അതിന് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് behavioral responses. What is behavior? Behavior is the overt processes, overt reflection of our mind. Behavior is the overt reflection. Overt behavior and covert behavior. Two processes are the two part of our mind. Then we will get what is the behaviorism says. Behaviorism says that we can understand the mind. We could understand one's mind by reading, by understanding the overt behavior of that person. Overt behavior മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൈൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നു. So we will get overt behavior. We have overt behavior before us. Then ഈ overt behavior നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിലേക്ക് അത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We are interpreting the mind. We are reading the mind. So we are understanding, we are trying to understanding the mind. So for understanding a person, മൈൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് understanding that person. So through this way, in this way we can understand the person, or we can understand the mind by using a test. So test is a very important thing, an important role in psychological counseling and every process related to psychology. Okay, these are the tests are the major part of your practical component. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ആണ്. Then another part is activities. Some activities are included. Some activities that is related to psychometrics. Psychometrics ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കം വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പം ബിഗ് ഫാക്ടർ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, അതൊരു ടെസ്റ്റാണ്. ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗം, മറ്റൊരു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആക്ടിവിറ്റീസ് സൈക്കോമെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സൈക്കോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി, അതാണ് സൈക്കോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? സൈക്കോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡയഗ്നോസിങ്, മെഷർമെന്റ്, ഐഡന്റിഫൈയിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇൻ സൈക്കോളജി. അതാണ് സൈക്കോമെട്രിക്. അപ്പൊ സൈക്കോമെട്രിക്സിലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺസെപ്റ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കം വർക്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, വെറുതെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേഗം ചെയ്തങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും, അല്ലേ? ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്, ചില ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, യു വിൽ ഫോളോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് വി ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ICD criteria. ICD is an international classification of disorder. When we could say that a person is suffering some sort of disorder, that we can say that by comparing the symptoms, assess the symptoms of that person, then we should compare the assessed symptoms with the ICD criteria. If that ICD criteria is satisfied or it is fulfilling all the criteria that is given in the ICD textbook. ICD is a textbook. ICD textiലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ, we could say that problem is suffering that individual. So the demarcation or
criteria to assess, to determine a problem that is given. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ICD-യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി കുഡ് യൂസ് a psychologist can use ICD and DSM. DSM is another text, another manual for determining, for diagnosing purpose. DSM, diagnostic and statistical manual. അപ്പം DSM മോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്, ICD അത്രത്തോളം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല, പക്ഷേ മോർ പ്രിസൈസ് ആണ് ICD. ദീസ് എവ്രി പേഴ്സൺ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു യൂസ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ after getting all the details, after you got all the details related to the practicum component, you should do that practicum component upon a certain number of sample. First you have to do, if it is a test, first you have to do in your own, upon you. Then അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, സ്വന്തത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരാളിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം, അതിലേക്ക് എത്തുമ്പം നോക്കാം. ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പം എല്ലാം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ ടെസ്റ്റും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ, അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പിന്നെ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then we have to prepare a report. What are the process we have to follow? We followed എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത്, അതൊക്കെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15 to 20 pages ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ആ റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദി ടെസ്റ്റ് ഓർ ഡൂയിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റി, ആൻഡ് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 15 to 20 pages റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ദെൻ അവേഴ്സ്, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ടെസ്റ്റിനും ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡ്യൂറേഷനിലുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ടെസ്റ്റും. പിന്നെ ഓക്കെ, okay, these are the some introductory details I would like to give as a introduction. Or introduction ആയിട്ട് this much of introduction, then we have to enter into the tests. Then you can ask any doubt from the introductory part. സർ, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ചേർത്ത് എഴുതണോ? വേണ്ട, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മതി, ബ്രീഫായിട്ട്, വളരെ ബ്രീഫായിട്ട്. നിങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ പേജസ് പറയുന്നുണ്ട്, 15 to 20 pages ആണ്. അപ്പൊ 15 to 20 pages എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാനുള്ള ഇത് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓവറോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ മതി. പിന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ലതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ്, എന്താണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറയണം. അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ ഫോർമാറ്റ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആ ഫോർമാറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഫോർമാറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഹലോ,
Okay, sir. ഓക്കെ ഹലോ. ഓക്കെ 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 ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എഴുതിയ മോഡൽ തന്നെയാണോ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എഴുതിയ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എഴുതാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം, കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, okay. For writing report, we have to write a general introduction at first. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. What is psychological test and what is about this practicum components. Practicum, you have to write a general introduction. Then that is some points included in psychometrics. മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്കോമെട്രിക്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ വി കുഡ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദി ഈച്ച് ടെസ്റ്റ്, ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി 1, ആക്ടിവിറ്റി 2, ആക്ടിവിറ്റി 3 അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. ആക്ടിവിറ്റി 1, ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ അതിൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ദെൻ ദാറ്റ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അത് റെഡി, ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷനൈൽ ഫോർ ദ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ്. Then introduction, need and significance. Then administering that what is called administration of that test. Administration and administration കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം procedure of administration. Procedure of administration എഴുതണം. Procedure of administration കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി സാമ്പിളിന്റെ പ്രൊഫൈൽ. ഇപ്പൊ സാമ്പിൾ കുറെ പേരുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏജ്, സെക്സ്, ദെൻ പിന്നെ മറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫൈൽ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഫൈല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ദെൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. റിസൾട്ടിൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ടേബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി റിസൾട്ട്, total score,
Then if there needed any calculation processes to understand the total score, we will do that calculation process in the same space. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം, പിന്നെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ദെൻ ഹലോ സാർ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. റിസൾട്ട് ടാബുലാർ ഫോമിൽ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ, ദെൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെഫറൻസ്. All these things you should included in your report writing. റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും അതിന്റെ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പറയാം. Okay, then you can enter into the activities given in your guidelines for conduction of practical MA Psychology second year learner. Okay. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അതിന്റെ സൈറ്റ് അഡ്രസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറയാം. എനിക്കിവിടെ നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നെറ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റോഷ ഒരു ബിഗ് ഫൈവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പണന്റ് പിന്നെ റോഷ ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും വരാം. മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതൊരു ടെസ്റ്റ് അല്ല, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. യു ആർ അവെയർ ദാറ്റ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് DSM ആൻഡ് ICD ക്രൈറ്റീരിയ. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തവരൊന്ന് ഓഫ് ആക്കണം. ഓക്കെ, തേർഡിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തൽക്കാലം അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുവാണ്. അത് നെറ്റ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പം തേർഡ് വൺ ഈസ് യു ആർ അവെയർ ദാറ്റ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് DSM ആൻഡ് ICD ക്രൈറ്റീരിയ. DSM-4 is also mentioned in your self-learning material. DSM-4 കുറിച്ച് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. DSM-5 was published by American Psychiatric Association in 2013. DSM-5 was published by American Psychiatric Association in 2013. Now, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ DSM പിന്നെ എന്താണ്
മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് DSM ആൻഡ് ICD ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ഒന്ന് മാത്രമല്ല, രണ്ടിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പൊ DSM-4 കുറിച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലൊക്കെ, ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് DSM-4 എന്താണെന്നൊക്കെ കുറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ? നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിലുണ്ട്. കുറെ പേരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വായിക്കാത്തവരൊന്നും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് നോക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദെൻ DSM-4 കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. DSM-5 വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ഇൻ 2013. 2013 DSM-5 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. DSM-5 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 2013. അതിനു മുമ്പാണ് DSM-4. നൗ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ റിസോഴ്സസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെടുത്തുള്ള ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി, അതേപോലെ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ദി കീ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ DSM-5. ഇപ്പൊ DSM-5 DSM-4 നിന്ന് വിഭിന്നമായി കുറെ ചേഞ്ചസ് DSM-5 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്പർ ഇട്ട് പറയണം. നമ്പർ ഇട്ട് ചേഞ്ചസ് 1, ചേഞ്ചസ് 2, ചേഞ്ചസ് 3, അങ്ങനെ ഒരു 10ഓളം ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് DSM-4 നിന്ന് DSM-5 എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ DSM ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പറയണം. അത് ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ് ആണ്. ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ DSM പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പം ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആവുമായിരുന്നു. പിന്നെ കാലം കുറെ പിന്നിട്ടപ്പം ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാതെയായി. ചിലത് നേരെ തിരിച്ചു ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ്, അത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ മെറ്റീരിയലോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാ നിങ്ങളെ ലീഫ്ലെറ്റിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയൂ. എന്താണ് അവിടെ ചോദ്യം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടിയും വ്യക്തമാക്കാം. ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സർ. ഓക്കെ ഓൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതാണോ? ഓക്കെ ഓൺലൈനില് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈക്കോളജി ബുക്കിലും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിഫോർഡ് ടി മോർഗന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ DSM-5 DSM-4 കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ DSM-4 നിന്ന് വിഭിന്നമായി DSM-5 എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി സൈറ്റിലും DSM-5 DSM-4 നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. DSM-4 DSM-5 അങ്ങനെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുള്ളായിട്ട്. നല്ല ഇത് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇനി ഈ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾസുകളിൽ DSM-5 DSM-4 ഡിഫറൻസസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പല ഓൺലൈൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ അതിന്റെ ഓതർ നോക്കണം. ഓതർ നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓതറൊന്നും നോക്കാതെ ഏതോ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് വെറും ഇമിറ്റേഷൻ ആയി പോകും, പിന്നെ ഇതായി വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഓതറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേർണലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ജേർണൽ നമ്മൾ തപ്പിപ്പോകേണ്ടിയില്ല, ഓൺലൈനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ജേർണൽസ്. ധാരാളം ജേർണൽസ്, സൈക്കോളജി ജേർണൽസ് ഓൺലൈനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് DSM-4 നിന്ന് വിഭിന്നമായി DSM-5 ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസോർഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള
ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് DSM-5 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാരനോയിഡ് ഡിസോർഡർ അല്ലേ, അതേപോലെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ സിൻഡ്രോം, ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡറിനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ DSM-4 DSM-5 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. 2 മിനിറ്റ്. സർ, ഒരു ഓതറുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ലിഫോർഡ്, അതൊന്നും ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരോ? ഫൈസൽ സർ, ഒരു ഓതറുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലേ, ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരോ എക്സാക്ട്ലി? ഹലോ 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 സർ. മൂന്നാമത്തത് ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ലീഫ്ലെറ്റില് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയുടേതാണ്. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ക്ലിനിക്കലിന്റെ അല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലേതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 5 പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഗ്രൂപ്പ് എയുടേത് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടേതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയില് 1 ബിഗ് 5 പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയില് ഒന്നാമത്തത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് എയിലും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എയിലും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലും സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് ഇതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ. പിന്നെ ആ ഡിഫറൻസസ്
എഴുതാൻ. അപ്പം you write a paragraph about DSM-5 and DSM-5 and ICD criteria. What is DSM-5 and what is ICD criteria? That you explain all the things, define and explain all the things related to DSM-5. DSM means Diagnostic and Statistical Manual. That is published by American Psychiatric Association. This ICD also published American Psychiatric Association. ICDയും അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ തന്നെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് two documents have two kind of nature and characteristics. Then okay, our task is to differentiate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ DSM-4 വിത്ത് DSM-5. DSM-4ഉം DSM-5ഉം കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട്. ആ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇഷ്യൂസിനൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൽ 10ഓളം നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ 10 കാര്യങ്ങൾ 10 ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സുകളായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയും. എന്ത് ഡിഫറൻസസുകൾ. അപ്പം ഈ ഡയഗ്നോസിസിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡയഗ്നോസിസിലാണ്, അതായത് ഡയഗ്നോസിസ് വാട്ട് ആർ ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഡയഗ്നോസിങ് എ ഡിസോർഡർ വാട്ട് ആർ ദി ക്രൈറ്റീരിയ. ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ക്രൈറ്റീരിയയിലാണ് ഡിഫറൻസസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം DSM-4 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻ DSM-5 വന്നിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. അത് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ 3-4 പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ആ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ DSM-5ഉം DSM-4 ICD ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പിന്നെ അവയർനെസ് അബൌട്ട് DSM ആൻഡ് ICD that you should given as a introductory part. ഫസ്റ്റ് പേര, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പേര വേണ്ടിയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ the following are the differences or the following are the major differences of ICD-5 compared to ICD-4 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് 1, 2, 3 നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും എഴുതണം. അത് ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഡിഫറൻസസ് ഒന്നുകിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലിഫോർഡ് ടി മോർഗന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ കിട്ടും. ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ആ ബുക്ക് ക്ലിഫോർഡ് ടി മോർഗന്റെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡിഷനിൽ ആ ഡിഫറൻസസ് കിട്ടും. വേറെയും ധാരാളം ബുക്കിൽ ഈ DSM-5ഉം DSM-4ഉം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് പറയാതെ സൈക്കോളജി ബുക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒതന്റിക് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, നെറ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം. നെറ്റിൽ ചില പിന്നെ സൈറ്റിൽ നമ്പർ ഇട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണ്ട, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം എഴുതുക. ഓക്കെ, അതാണ് 3ാമത്തെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓതറിന്റെ പേര് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലിഫോർഡ് ടി മോർഗൻ സൈക്കോളജി, അതാണ് പേര്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്രം ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തരാം. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് അടുത്തത്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ നമ്പറിലുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2ാമത്തെ നമ്പറിലുള്ളത്
മൂന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എനിക്കിവിടെ നെറ്റ് കിട്ടാൻ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് സോൾവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അത് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് അവിടെ വിസിറ്റ് ദി അബവ് ലിങ്ക്സ്, അവിടെ ഒരു 2 ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വിസിറ്റ് ദി അബവ് ലിങ്ക് ആൻഡ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വീഡിയോ ലിങ്ക്സ്. അതൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നിംഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ഓൺ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് നിംഹാൻസ്, ബാംഗ്ലൂരിലെ നിംഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആ ലിങ്കിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് 4 minutes. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് 4 minutes ഉണ്ട്, 4 minutes ഉണ്ട്. വൈൽ ദി സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് 44 minutes. സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് 44 minutes ഉള്ളുണ്ട്. ദി വീഡിയോ ഗിവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി സയൻസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ. ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് മീഡിയ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ, അറ്റ് റിസ്ക് ചിൽഡ്രൻ, പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി കെയർ ഗിവർ. അപ്പോൾ റിസ്ക് ചിൽഡ്രനിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി കെയർ ഗിവറിന് എന്തൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ. അത് കൂടാതെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ചില റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ചും പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചും ഈ റിസർച്ചിന്റെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ? ഇപ്പം മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംപ്റ്റംസ്. ലിങ്ക് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് മാഷ്? എങ്ങനെ ലിങ്ക് എവിടെയുള്ളതാന്ന് പറയും? ലിങ്ക് നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ലീഫ്ലെറ്റ് പാർട്ട് ബിയില് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് 2ാമത്തെ നമ്പറിൽ ആദ്യം തന്നെ HTTP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കാണ്. ലിങ്ക് കാണുന്നില്ല? ആ ലീഫ്ലെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തോ? അതില് പാർട്ട് ആദ്യത്തേത് കൗൺസിലിംഗ്, ആദ്യത്തേത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഉള്ളതാണ്, 2ാമത്തേതാണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്നുള്ളതിൽ നോക്കണം. MPCE 024 നോക്കണം. അവിടെയാണോ നോക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഒന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി സയൻസ് ആൻഡ് സിംപ്റ്റംസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അറ്റ് റിസ്ക് ചിൽഡ്രൻ, പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദി കെയർ ഗിവർ. കെയർ ഗിവറിന് എന്തൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ. ഈ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം നടന്നിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ചും അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസും, റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റസ്, എത്രത്തോളം റിസർച്ച് നടന്നു, എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഏരിയ റിസർച്ചിൽ സ്പർശിച്ചു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളും അതിൽ ആ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ ആ വീഡിയോയില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ 2 ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് 4 minutes ഉള്ളതാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. ഇപ്പൊ 4 minutes സമയം ഞാൻ തരാം, ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ. പിന്നെ 2ാമത്തെ ലിങ്ക് 44 minutes ഉള്ളതാണ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത് പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് കാണണം. കാരണം ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ അതിനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനൊരു 4 minutes സമയം തരും. ആ 4 minutes സമയം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം, 2-3 പേര്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അബോവ് വീഡിയോ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടിയിൽ കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് വേണ്ടിയത്. അത് ചില പ്രോബ്ലംസ് ചോദ്യമല്ല, ചില പ്രോബ്ലംസ് അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം, ഈസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസോർഡർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസോർഡർ. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസോർഡർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ആണോ പറയുന്നത്? അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഗിവൺ ടു ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ? ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പറയുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏതൊക്കെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്? എന്തൊക്കെ പേരുകളിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം, ഐഡന്റിഫൈ ദി പ്രോബബിൾ കോസസ് ആൻഡ് പ്രോബബിൾ കോസസ് ഓഫ് സച്ച് ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസ്. ഇത്തരം ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസിന്റെ സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പറയാം. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇത്തരം ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസിന്, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ആവാം, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തത്. ഇനി നാലാമത്തത്, മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ. നാലാമത്തത്, ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസ്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ, ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസ്ഡ് ആസ് എ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ, നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ കൗൺസിലറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ കൗൺസിലറുടെ പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ, ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്യുക, ഒരു പ്ലാന് ഉണ്ടാക്കുക. ഫോർ ദി പാരൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ, ഡിവൈസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ദി പാരൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ. സ്കൂൾ ചിൽഡ്രന്റെ പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ക്ലാസ് 1 to 5, ക്ലാസ് 1 മുതൽ 5 വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താണ് പ്ലാനിൽ? ടു ഹാൻഡിൽ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ. ഈ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം 4 മിനിറ്റിലുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് 4 മിനിറ്റ്സിലുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നോട് പറയാം. ആ വീഡിയോയും കണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, ഇഫ് വെദർ യു കുഡ് ഡു ദാറ്റ് വർക്ക് or you are not in a position to do that work, that you have to clarify. Okay, അത് ചെയ്യോ? ഇപ്പം ചെയ്യോ? 4 മിനിറ്റ് ഞാൻ തന്നാലേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ട്രൈ ചെയ്യാം സാറേ. ഓക്കെ, എന്നാ ഒന്ന് ആദ്യത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട. രണ്ടാമത്തെ 44 മിനിറ്റ് ഉള്ളതാണ്, അതിപ്പം കണ്ടാൽ തീരില്ല. അപ്പൊ 4 മിനിറ്റ് ഉള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.
ഹലോ, കണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ഇതില് ഹലോ സാറേ കേൾക്കാം. അത് പിന്നെ എനിക്കിതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊന്നോ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഒന്ന് ഇതില് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടോ? 4 മിനിറ്റ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും കണ്ടോ? യെസ് സാർ, കണ്ടു. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? അപ്പം ഇത്രയും എങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയില്. ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. തന്നെയാണ് ടെക് അഡിക്ഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതിലൂടെ. ഓക്കെ, Problems of mobile phone among school children and students. Yes. See, nowadays people are using mobile phone while Sir, they please, communicate sound with others. disturbance ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓരോ ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ദിലീപ് കോത്താരി അവര് പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരൊന്ന് See, in the beginning of that video, the person is very clearly showing what are the problems when we use mobile phone while communicate with others. ഓക്കെ. Hello. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? ഓക്കെ. ശ്രുതി ആനന്ദ് എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ടൈമും ഐറ്റവും ക്ലിയർ ചെയ്യല് നല്ലൊരു മാർഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ, ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില്
ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സാറിന് ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? വീഡിയോ വിസിബിൾ അല്ല. വീഡിയോ വിസിബിൾ അല്ല അല്ലേ? വീഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് സാർ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് സർ. വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്? ആ കാണുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ഇല്ല. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ശരിയാവാതി. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. ഓഡിബിൾ അല്ല സർ. എന്താ കറണ്ട് ഇടക്ക് വന്നോണ്ട് ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇതാവണം. ഹലോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഫൈസൽ സാർ ഇല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഇന്റർനെറ്റ് അത് കണ്ടു. അപ്പം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വീഡിയോ സാർ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാവോ? Okay. On the basis of that video, you should prepare a note on the answer response of these 5 problems. 4 problems അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 4 പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു. നമ്പർ 3യും നമ്പർ 3യിൽ
ഡിഫറൻസസ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ DSM-5 ആൻഡ് DSM-4. ദെൻ 2-ല് ഈ 4 മിനിറ്റിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ, അതേപോലെ 44 മിനിറ്റ്സിലൊരു വീഡിയോ. ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസോർഡർ ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസോർഡർ. ഫസ്റ്റ് യു reach a decision based on these videos. Then in the tomorrow's session we can conduct a discussion based about these 4 problems. What are the different names given to internet addiction? Identify probable causes. Then make a action plan, device plan for 1 to 5 class student പാരൻസിനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുക. അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കും. അതിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് പറയാൻ അവസരം തരും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ 2 എണ്ണത്തിനും ഒന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തിട്ട് എല്ലാം സോൾവ് ആക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ അത് നമ്മളെ മറ്റേ മാതൃക മോഡൽ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരുമോ? അതിന്റെ മാതൃക ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണ്ടു. ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് ഈ 4 പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ആൻസറുകൾ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, അത് ആൻസർ ആയിട്ടല്ല, നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഓരോന്നിനുമായിട്ട് എഴുതും. അത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ഫോർ പാരന്റ്സ് എന്നുള്ളത് അതില് പിന്നെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. അതായത് എങ്ങനെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സിവിയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ 3 സ്റ്റേജസ്, ഇപ്പൊ വളരെ മോഡറേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ അതിനുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്, എങ്ങനെ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള വ്യക്തമായൊരു പിന്നെ പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുതാൻ കഴിയും. ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതില് പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. PDF ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? PDF-ലുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല? ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല? ഇല്ല സർ. നമുക്ക് ആ PDF-നകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് സമയം PDF-ലുള്ളത് തന്നെയാണ്. PDF-ലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ PDF-ലുള്ളത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Can't share your screen, you must grant permission in order to screen share. എവിടെയോ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയാന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റെഡിയാക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെയാണുള്ളത്. ഇവിടെ എവിടെയോ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് എവിടെയാന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഹലോ,
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? മതി സർ, അത് മതി, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്റെ നെറ്റിന് ഞാൻ എന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ കുറച്ച് വൈകിയുണ്ട്. നെറ്റിന് കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നൗ ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. 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 താങ്ക് യു സർ.